صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك أوصل بلغ والثواب ما قرأناه وما صلينا. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إنا إلى روح نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح أولاده وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين إلى أرواح شهداء المدينة وسائر الصحابة الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رباني سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيد أحمد الكبير رفاعي قدس الله سره وسيد بهاء الدين النقشبندي قدس الله سره اللذيذ وسيد أبي الحسن الشاذلي قدس الله تعالى سره اللذيذ وسيد قطب الهند خواجة من الجميع قدس الله سره العالم سيدنا سندنا سيد عبد الرحمن بعلبي ورك الملك وأيضا قدس الله تعالى سره اللذيذ شيخ المشايخ شيخ عبد الله قدس الله تعالى سره سائر الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين. اللهم زد شرفنا لا سلام وسلام على ولهم وكرامتنا وكراماتهم من أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا وأمامنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وأولادنا وتلاميذنا وأساتذتنا وأقربائنا وأصدقائنا وأصدقائنا وأنصارنا بالدعاء ومن له حق علينا جميعا وعد المسلمين. أما اللهم اغفر لنا وذنوبهم يا رب العالمين. اجعل ثواب ما قرانا فداء لنا وفداء لهم من النار واجعل ثواب ذلك وكاك لنا وكاك لهم من النار. اللهم آنس وحشتهم وامن واتهم ونبت قربتهم ونبير محلتهم. اللهم اجعل وارزقنا وارزقنا شفاعة حبيبك سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأشرنا هذا في تحت اللواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا واسقهم من حوض نبيك سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا واحشرنا واحشرهم في فردوس سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واجمع بيننا وبين في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وعلمتنا وزدنا علما نفع قلوبنا بنور معرفتك واصطفى لسنتنا في ذكر والثناء. اللهم ثبتنا على عدل لسانك طاعتك وارسلنا عن معصيتك. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. سلمنا من آفات الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وذوق الشقاء وسوء الأعداء. نعوذ بك من الكفر والفقر والنفاق وعذاب القبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. എനിക്ക് കുത്തൽ ഉഷാറല്ല കാലം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം പോയി 2 വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ബേജാറാക്കണ്ട.
സന്തോഷമായിക്കോളെ. എനിക്ക് ഞാനിവിടുത്തെ പഴയ മനുഷ്യനാണ്. ഈ ദർസ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മുത്താലിമിങ്ങളെ അയച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ മദ്രസ നടത്തിയത് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉസ്താദന്മാരെ പുറത്ത് വന്നവരല്ലേ, അവരെ ആദരിക്കണം. ഞാനിവിടുത്തുകാരനാണ്, എനിക്കറിയാൻ കഥാക്ക ഉദ്യമത്വ ഹത്താസാരക്ക് അന്യോജത്വമില്ലാക്കല്ല സീമത്തില്ലാതവും അത് അതും മര്യാദ അത് മര്യാദ എന്നാണ്. അത് അവരാദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് നല്ല ക്രമത്തെ വാലെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നല്ല നല്ല സാരവത്തായ പ്രതി പറയുന്ന വലിയ പ്രഗത്ഭവാക്യമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് 100-200 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് നിന്ന് അടുത്ത കൊയിലാണ്ട് വടകര കണ്ണൂരെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വേണ്ടേ, തലശ്ശേരി കണ്ണൂരെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വേണം. അന്തിദാറ് സ്ഥലം കോഴിക്കോടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ. കോഴിക്കോട് 20 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എത്തൽ. നല്ല നല്ല വാല പറയും, വിശ്വാസം കേട്ടോളൂ. പിന്നെ ഞാൻ റഹ്മുറാഹി റബ്ബിൽ ഇവിടെ കുറേ കാലമായി നാട്ടിൽ. ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിസരത്ത് VC റോഡ് മിത്തബേൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ ചെറുതും വലുതും ആണും പെണ്ണുമായ കുട്ടികൾ ഞാൻ പരിചയമുള്ളവരാണ്, പരിചയമില്ലാത്തവരൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിലെ പരസ്യം വരും, നിങ്ങൾ ബേജാറാക്കണ്ട മാഫാക്കറും. ഞാൻ നാട്ടുകാരനല്ല, എനിക്ക് നിങ്ങളെ ജോറാക്കാറുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് പഠിപ്പിക്കണ്ടേ. നാട്ടുകാരെ സ്ഥലം പറഞ്ഞാലും വിചാരിക്കുമോ ആ നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ വരാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത്. അവർ നല്ല മര്യാദക്കാരാണ്, നാട്ടിൽ പോയാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ നിലയിൽ നല്ല സ്വീകരണം അത് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. റഹ്മുറാഹി റബ്ബിൽ നമ്മളെ സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം ദീനിൻ്റെ കടിഞ്ഞാൻ എടുത്ത കൂട്ടരാണ്. ഈ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് നോക്കണ്ട, പാർട്ടി ഒന്നുമല്ല. ഇവിടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സമസ്ത അല്ലാണ്ട് ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ദർസ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഈ പള്ളി കാണപ്പെടുന്ന സർവ്വ മദർസയും പള്ളികളും സമസ്തനാണ്. വേറൊരു പാർട്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ 1000 വാദമാരായിട്ട് വലിയ വലിയ ഉസ്താദന്മാർ പറ്റ അവരാരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെ മദ്രസ സ്ഥാപിച്ചത് മർഹൂം വന്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വാണമ്പലം ഉത്തരാമസേന്ത മഹാനവറുകൾ എത്ര വാദവിടെ പറഞ്ഞത്. എത്ര ആ കാലഘട്ടത്തെ അവർ സഹായിക്കുന്ന ആളും കുറവാണ്. വളരെയധികം കഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വാദം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം അസംകുട്ടിയായ മുസ്ലിം. അങ്ങനെ നല്ലവരായ ജനങ്ങളുടെ കൈകൾ വളർന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് ലോകത്തിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആരുമില്ല. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിലമാ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് റാബിത്തത്തുൽ ആലമിൽ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളെന്തിനാണ്. അവരെ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിലാണ് ഈ സമസ്തയുടെ തീരുമാനം. അവരങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. അവർ തീരുമാനം തിരുത്താനോ ശരിയായ തീരുമാനം കൊടുക്കാനും കെൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് സമസ്ത മാറിയിരിക്കണം. അവർ തന്നെ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ദുബൈന്ന് വന്ന അറബിനെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളി കെട്ടി ഇസ്മായിൽ സാബ് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ സിലബസിന് പരിണാമിച്ചാലും അത് ലാഭത്തെ അത് നോക്കണം. അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാണുന്നു, ഞാൻ കാട്ടിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിശയപ്പെട്ടു. ഇവിടുത്തെ അറബിയിൽ മദ്രസ സ്കൂളിലാണ് അവിടെ മദ്രസ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കും. ലോകം അങ്ങനത്താണ് വരേണ്ടതാണ്. അമേരിക്ക കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ മദ്രസയിലുള്ള അവർക്ക് ഈ കടമയില്ല. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരിയാ അതിന് ചട്ടക്കൂടിലായിട്ട് ദീനിയ തമലയ താരീഖ് ചെയ്തത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൽ വ്യത്യസ്തമായി പറയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ 10ാമത്തെ ഹിജ്റയുടെ 10ാം കൊല്ലത്തിൽ ഹജ്ജിന് വന്നു. ആദം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അൻഹു യഹൂദുൽ അമീഖുൽ ഹജ്ജിന് പോകുന്നുള്ള വിവരം ലോകത്തിൽ കമ്പി ടെലിഫോണെന്ന് ലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ചതിനാൽ കാറ്റടിക്കുന്നത് അത്ര വേഗത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും അതുകൊണ്ടെന്ന് പോയി. ആ കൊല്ലം ഹജ്ജിന് വന്ന ജനങ്ങൾ കണക്കില്ല. ലാഹദ്ദുഹു ഹസറു ഹാസൻ. കണക്കാക്കുന്നവൻ്റെ കണക്കിലോ എണ്ണുന്നവൻ്റെ എണ്ണത്തിനോ കൂടാൻ പറ്റുന്ന കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധ്യമല്ല. അങ്ങനത്തെ ജനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാറ റസൂലു ബിഹജ്ജിഹി ഫൗസാ ജുമുഅന്നാസി അഹ്റാ വസിയതി. ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ കൂട്ടിയെ കൊണ്ട് ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞു. അലാ ഫല്യുബല്ലിഗ് ഷാഹിദുൻ ഖായിമൻ ബിഹി ഫലമ്മാഹു അസ്ഹാബുത്തുഖാ വല്ലന. ഞാൻ അല ഇന്ന് ഫല്യുബല്ലിഗ് ഷാഹിദുൽ ഖായിബ്. ഇവിടെ കൂടിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങളോട് നിങ്ങൾ
ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന വായ്മീങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ദീനിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം, എൻ്റെ ഈ റിസാലത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് തങ്ങൾ വസിയത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ തഖ്വയുടെ കൂട്ടർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുപ്പതി സമ്പാദിച്ച ആ കൂടിയവരെല്ലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബത്താണ്. ആര് സഹാബി എന്ന മൻ ഇജ്തമാ മഅൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഅ്മിനൻ വലോ സാഅത്തൻ എന്ന നിർവചനമുള്ള കണ്ണ് കാണാത്ത ആളും സഹാബിയാണ്. ഇന്ന് പ്രസവിച്ച കുട്ടിയും സഹാബിയാണ്, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവനും സഹാബിയാണ്, നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും സഹാബിയാണ്. അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ വിട്ടു പറഞ്ഞു. അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു മക്തൂം മാമയല്ലേ, കണ്ണു കാണാത്ത ആളല്ലേ, വലിയ സഹാബിയല്ലേ. മുഅദ്ദിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മുഅദ്ദിനല്ലേ അവർ. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുള്ള മജ്ലിസിൽ ഒരാൾ കൂടിയാൽ അവൻ സഹാബിയാണെന്ന് അർത്ഥം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. മജ്ലിസ് ഇതും ഒരു മജ്ലിസാണ്. 1000 ആളുണ്ടെങ്കിൽ മജ്ലിസാണ്, 10,000 കൊണ്ടെങ്കിൽ മജ്ലിസിനാണ്, 20,000 1,00,000 ഉണ്ടെങ്കിൽ മജ്ലിസല്ലേ. 1 കോടി ജനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ മജ്ലിസ് എവിടെ ഉണ്ടായാലും ശരി മജ്ലിസ് കൂടിയാൽ മതി. കാണണമെന്ന് ശരത്തിൽ അവൻ സഹാബിയാണ്. ഇതാ ഇത് ലൈറ്റിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നു, അടുത്തുള്ള എല്ലാം കാണില്ലേ, അത് ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ ഇല്ലേ, ഇതിൻ്റെ പ്രകാശം അത്ര അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല പ്രകാശമുള്ളതോടെ എല്ലാം കാണുന്നു. ഇതാണ് മുല്ലാലിൽ ഖാരി എന്നവർ തന്നെ വീർക്കാതെ വിസ്കാത്തിൻ്റെ ആശിസാരിൽ പറഞ്ഞത്. അത് 100 പ്രകാശം, അത്ര ശക്തമായ പ്രകാശമാണ്. ഇതാർക്കല്ലേ എത്തിയിട്ടുണ്ട്? അവരല്ലേ ഹിദായത്തിൻ്റെ തഖ്വയുടെ കൂട്ടരായിപ്പോയി. മൂമിനായ നിലയിൽ കൂടി എല്ലാവരും അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹും എന്ന് അവരെ പറ്റി പറയാൻ നമുക്ക് ഖുർആനിൽ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഈ വസിയത്തിനെ സ്വീകരിച്ച് അതേപടി സ്വീകരിച്ച് അവർ ജീവിതത്തിലെ പകർത്തെടുത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ. ഇവിടെ ആയത്തോതിക്കരമാനൊക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെ പറയണ്ട. ഞാൻ ഖുർആനിൽ തുബയ്യനാശമാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാടുകളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ചില കൂട്ടർ കള്ളസം പിടിച്ചിട്ട് ഞായാക്കും വലിയ തീരിൻ്റെ മസാല പറയുന്നവർ. ഒരു പേപ്പറുണ്ട്, എന്താണ് ഇന്ന് പഠിച്ചന എന്നോട് എൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അവരെല്ലാം. ഈ തലതിൻ്റെ പാർട്ടിയോടല്ലേ എൻ്റെ വലിയ നേതാക്കന്മാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു വെക്കും. ഞാനവരുടെ മോൻ എന്ത് പോണ് ഉസ്താദ്, ഞാൻ അങ്ങനെ നീ വിചാരിക്കട്ടെ ഇബ്ലീസിനെ പറ്റിക്കും. അങ്ങനെ നാന്നില്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടാ ഒരു 4-5 കൊല്ലത്തായിട്ടില്ല. പിന്നെ ആൾ തരം പറഞ്ഞു, പിന്നെ കണ്ടെടുത്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ അവർ നിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല മാത്രം എന്നെ തുരത്ത് അയാൾ ഹക്ക് പറയുന്നില്ല, തുരത്ത് കേൾക്കാതെ ഞാൻ ചെല്ലി പിന്നെ നിൽക്കാതെ പാടി ഹക്ക് പാടിത്തട്ടെ. ഞാൻ ചെല്ലി ജോറാക്കുക എന്ത് എനിക്ക് ഇതാക്കണ്ടില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി ആ കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടിയിട്ട് അതാണ് സഹാബത്തുൽ കിറാം റളിയല്ലാഹു അൻഹും അല്ലേ. ഖുർആൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ പേര് റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ആരുണ്ട്? ഏത് വലിയ മഹാനായ വലിയാണെന്ന് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ല ഖുർആൻ. അവരത് ഏറ്റെടുത്ത് ഇവരിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ വിധിവിധാനങ്ങൾ പകർത്തെടുത്ത ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിധിവിധാനങ്ങൾ, പൂർണ്ണമായ വിധികൾ പകർത്തെടുത്ത് ചരിത്രം ശേഖരിച്ച മുജ്തഹിദീങ്ങളായ ഇമാമികൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ അന്ത്യനാൾ വരാൻ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വിധി കണ്ടുപിടിച്ച ആ മഹാന്മാർ, അവരെ വിധിയാണ് അവർ ക്രോഡീകരിച്ചതാണ് ശരിയാക്കി. അതാഹു വശറവ് ശരീഹുൽ മുതഹറു അതാഹുൽ ഇസ്ലാം ദീനം വല്ലാഹി ദർറു സാബിഖീന ലഹിമതി ജസാഹും ഇലാഹുൽ അർശി ഹുസ്നൽ മസബത്ത്. അവർക്ക് അള്ളാഹുവണ്ണമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരവരിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതിനെയാണ് സമത്തെ ഇവിടെ പ്രജീവിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അതിൽ നിലനിൽക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരും ആക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സീക്ക് സങ്കടം, ആണ് പെണ്ണ്, വയസ്സ്, ചെറുതങ്ങൾക്ക് പല പല നിലയിലുള്ള രോഗങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിനെ ശരിയാക്കട്ടെ. ആഫിയത്താക്കട്ടെ. കഷ്ടത്തിനെ തീർത്തിട്ട് അവർക്ക് ഖൈറും ബർക്കത്തും അള്ളാഹു ആക്കുമാറാകട്ടെ. കടത്തപ്പെട്ടവൻ്റെ കടം വീടാനും
പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാൻ വായിക്കുന്നവനിക്കുള്ള പെണ്ണ് വേഗത്തിൽ വായിച്ചു പോകാനോ, കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകാനോ, കടങ്ങൾ വിടാനോ, ജോലി എടുക്കുന്ന ജോലിയിൽ സന്താനങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്താൽ നന്നാക്കാനോ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. പല സാഹചര്യങ്ങളും അള്ളാഹു എല്ലാവരും ചേർക്കുമാറാകട്ടെ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ സംസാരം ഞാൻ വേഗമെന്ന് വാഹനദേവാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഉസ്താദ് ഞാൻ പോവും. എൻ്റെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞെല്ലാം പറഞ്ഞോ? സ്വാഗതം എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നത്താണ് അറിഞ്ഞിട്ടാണ്. സന്മാനല്ലേ രീതിയല്ലേ സമ്മാനിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സന്മാൻ നിങ്ങളെ സാരിട്ടാ വരുന്നത് അല്ലേ? എന്തോ നീ നമ്മളില്ലേ ആദരവ് നിറഞ്ഞ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമായുടെ ഉപാധ്യക്ഷനും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആദരിക്കൽ പോലത്തെ മഹാനായ വലിയ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബൈൽ ഉസ്താദ് അവരുകളെ, അതുപോലെ ഇണ്ട് നമുക്ക് വാദ ചൊല്ല കൂടെ വന്നെത്തിയ ദൂരത്ത് നിന്ന് വന്നെത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിൽ മുഹമ്മദ് സബ്രത്ത് റഹ്മാനി ഉസ്താദ് അവരുകളെ, അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ് ഹസൈനാർ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഈ ജമാഅത്തിലെ മഹൽ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫാക്ക, അതുപോലെ ഈ സ്റ്റേജിലെ എതിരിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദര സഹോദരികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബ്ബാർ ഉസ്താദിಗೆ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടിവിടെ വന്നിട്ട് ചമ്മ ടൈമായത് ലേറ്റായത് കൊണ്ടിട്ട് ಬೇಗ പോവേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഉസ്താദിಗೆ ഒരു സന്മാനാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉസ്താദിനെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യക്രമം ബാക്കിയുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പം ആയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദിവിടെ വാളുക നിൽക്കട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു തിങ്കൾ മുന്നിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും മഷഹൂറായ ഒരു ഉലമ സംഘടന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നോണ്ടുള്ളേ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഹിരിയ ആൾമാരും ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പന്മാർ ഞങ്ങളെ അജ്ജ അജ്ജിമാർ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിരെ തത്വാദർശ പാലനാക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന പോലത്തെ ഞങ്ങളെ മക്കയുണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ളേ ഞങ്ങളെ മഹല് മദ്രസ ഞങ്ങളെ എല്ലാ സംഘടനയും അതിരൊട്ടിಗೆ കൈ ജോഡിച്ചിട്ട് മുന്നിൽ പോയിട്ടുള്ള വലിയൊരു വിശ്വോത്തര ഉലമ സംഘടനയായിട്ട് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ. ഉസ്താദ് ഇപ്പം ചെന്നതുപോലെ അതൊരു പാർട്ടിയല്ല. ചില ആൾമാർ തമാശക അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾ കാര്യത്തില ചൊല്ലതുപോലെ സമസ്ത ചൊല്ലത് ഒരു പാർട്ടിയാ, അല്ലെങ്കിൽ ആരൊട്ടിയും കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്കുക, പൈസ ആಕೊಂಡು ಬೇನಾയിട്ട ദുനിയാവുടെ ഒരു പ്രചാരത്തിന് വേനായിട്ട അല്ല ചൊല്ലത്. ഉസ്താദ് ഇപ്പം ചെന്നതുപോലെ നമ്മ കൂടെ അത് കാണുമ്പോൾ അത് അല്ല ചൊല്ലതിൽ നമുക്ക് ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു മുഖവും ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയും നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക സമസ്ത എന്തിനു ചെന്നിട്ട് അതിൽ വലിയ സ്ഥാനത്തിലാണ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന ഉസ്താദ് ഉള്ളേ. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ചെന്നെങ്കിൽ 1925-26 ആ കാലത്തിൽ ഉറക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാലവി ഉറക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപനായ ഒരു സംഘടനയായിട്ട് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ. വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഷംസുൽ ഉലമ പോലത്തെ ആൾമാർ അലങ്കരിച്ച് വലിയൊരു സ്ഥാനത്തിലായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബ്ബാർ ഉസ്താദിൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ട്. അപ്പോൾ സമസ്ത എന്തിനു ചെന്നെങ്കിൽ അതിലെ ഉപാധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉസ്താദിനെ കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഉസ്താദിനെ ദയപ്പാടിയിട്ട് യാരെ മഹത്വം ചൊല്ലത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. ഏതായാലും ನಾನು ചൊന്നത് സമസ്തത്തെയും ഇൽമുടെയും മഹത്വമായിട്ടിക്കട് അതിനായിട്ടിക്കട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ളേ. അപ്പം ആരും വിചാരിച്ചതുപോലെ അതൊരു പേരുകൊണ്ടാക്കിയ സംഘടന അല്ല ചെന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ചെന്നതിരെ ഞാൻ വയത്തി പിടിച്ചോണ്ടു അതിരെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്നിട്ടു ഉസ്താദിനെ ഇപ്പം സന്മാനാക്കുന്ന കാര്യക്രമം ആയിട്ടുണ്ടു. ಅದಕ್ಕೆ വേനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ഈ ജമാഅത്തിലെ പ്രസിഡന്റായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫാക്ക, അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി മോനാക്ക വന്നിട്ട് ജണ്ടാലും ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ആൾമാർക്ക് വേനായിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ വന്ന് കൂടിയിട്ട് ഉസ്താദിനെ സന്മാനാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിൻ്റെ ബന്ധെത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് എന്നാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് യോജിക്കുന്ന നിലക്ക് ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള ഞങ്ങളെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദരൊട്ടിಗೆ പോയിട്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ അനുമതി എടുത്തിട്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ അധ്യക്ഷത്തിലായിട്ട് ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ നടക്കടെ നാളത്തെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ഞങ്ങളുടെ തുടങ്ങി വെച്ചത് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നാളത്തെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮമായിട്ട് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ അധ്യക്ഷത്തിലായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടുള്ള അല്ലാഹു തആല ഉസ്താദിಗೆ ഇനിയും ദീനീ സേവനകയവും അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നേതൃത്വം നൽകുക അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്നിട്ട് ನಾನು ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള എൻ്റെ ഇവിടെ വന്നെത്തിയ ഉസ്താദിಗೆ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതമാക്കിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രസംഗിക്കിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിൽ മുഹമ്മദ് സബ്രത്ത് റഹ്മാനി ഉസ്താദ് അയാൾക്കും ನಾನು സ്വാഗതമാക്കിയുണ്ടുള്ള. അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നെത്തിയ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ആണിങ്ങ പെണ്ണിങ്ങ ഇറായത്തെ ഹിരിയ കിരിയ ആൽമാർ വിദ്യാർത്ഥിനിങ്ങ അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നെത്തിയ പെറായത്തെ ആൽമാർ എല്ലാവർക്കും ನಾನು ഒരേ വാക്യത്തിൽ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഹ്വാനാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ജൻ്റെ പൽക്കത്ത് നിപ്പാട്ടെ വാഹിർ ദഅ്വാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي عن المشاركة والمشاكلة لسائر البشر. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأجمل منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وعليك حبي يا رسول الله من عند ذي العرش صلاة الله معها تحيته سلام الله. إجلال قدرك عاشقا تفخيما صلوا عليه وسلموا تسليما. സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള ഉസ്താദുമാരെ, ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് നമ്മിൽ നിന്നും ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ചെന്നാൽ നമ്മുടെ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ നന്മയുടെ തുലാസിന് കനം തൂങ്ങാൻ അള്ളാഹു ഇത് കാരണമാക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകളെയും, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, മക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ, നമ്മെ സഹായിച്ചവർ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, പ്രയാസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവർ, ഇൽമു പഠിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിച്ചവർ, അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും നാളെ അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ. നമ്മെല്ലാം അള്ളാഹു അവന്റെ മുത്തഖീങ്ങളിലും സാലിഹീങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു കരുണ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളാക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ പരീക്ഷകളിൽ, അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നല്ല മികവ് നൽകുമാറാവട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ വരാനും വളരെ മഹത്തായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ മഹാനായ ഉപാധ്യക്ഷൻ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് ദുആ നടത്തിയ ഈ വേദിയിൽ സംബന്ധിക്കാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. ഞാനൊരു നീട്ടി വാഴ്ന്നു പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ വളരെ വൈകിക്കൊണ്ടാണ് പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആദത്ത് എന്താണ് എന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ.
ഈ മുന്നിലുള്ള കസേര ഒഴിഞ്ഞു കാണുമ്പോൾ ഒരു വിഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതിന് വിഷമമൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് മുന്നോട്ടിരുന്നാൽ, നമ്മൾ അടുത്തിരുന്നാൽ മനസ്സും അടുക്കും. അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പാണ് നമുക്കിടയിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ വിഷമമൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. പറയുന്നതിൽ നേരത്തെ വന്ന് പിറകിലിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ പിടിച്ച് മുന്നിലിരുത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവനാരെ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ഞാൻ പറയുകയും അതേ ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ അതുപോലെ ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് നമ്മുടെ ആഖിറത്തിലേക്കുള്ളൊരു മുതൽക്കൂട്ടാകും. എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ വയലിന്റെ ലാഭം? എന്താണ്? എല്ലാറ്റിനും ഒരു ലാഭം വേണമല്ലോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലുടനീളം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വയലു പരിപാടികൾ, മതപ്രഭാഷണ വേദികളൊക്കെ നിരന്തരം വളരെ സജീവമായി കൊണ്ട് തന്നെ നടന്നു വരുന്ന സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലാഭം? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ്? എന്താണ്? നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ആഖിറത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം പരിപാടികളും വയലുകളും ഒക്കെ കാരണമായി തീരേണ്ടത്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും നിസ്സഹായനായ ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്നത്. മനുഷ്യനൊരു പാവം ജീവിയാണ്. മനുഷ്യനൊരു രോഗം വന്നാൽ തടുക്കാനുള്ള കഴിവോ ശേഷിയോ അവനില്ല. ചെറിയൊരു ദുരന്തം വന്നാൽ അത് തടുത്തു നിർത്താനുള്ള കെൽപ്പ് മനുഷ്യനില്ല. ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പാവം ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ. പിന്നെയോ അള്ളാഹു അവന് നൽകിയ വിശേഷ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അറിവിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളിലേക്ക് അവൻ കടന്നു ചെല്ലുകയും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ IT-യുടെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് അവൻ ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ട് അവൻ അഹങ്കരിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഒരു പാവം ജീവിയാണ്, നിസ്സഹായനാണ്, അവൻ ദുർബലനാണ്. വഖുലിഖൽ ഇൻസാനു ദഈഫ എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യൻ വളരെ ബലഹീനമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആനിലൂടെ നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നു. അപ്പോൾ ദുർബലനാണ് മനുഷ്യൻ എന്നത്. എത്ര സാമ്പത്തികമായ ശേഷിയുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര തന്നെ അധികാരങ്ങളിലുള്ള പിടിപാടുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര തന്നെ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നിനും അവന്റെ കഴിവോ അവന്റെ സമ്പത്തോ അവന്റെ അധികാരമോ മതിയാകാതെ നിസ്സഹായനായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ എല്ലാ ആളുകളുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ്. ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല. പോയസ് ഗാർഡനിലെ 24,000 ചതുരശ്ര അടി നീളമുള്ള ആഡംബരത്തിലും ആർഭാടത്തിലും കൊട്ടാരത്തെ വെല്ലുന്ന വേദനിലയത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ ജയലളിത ആരായിരുന്നു? പക്ഷെ ഇന്നിവിടെ
ഇന്നെവിടെ എന്ന് മാത്രമല്ല, അവസാനം മരണത്തിൽ വരെ ദുരൂഹതയുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവിക മരണമല്ല എന്നുവരെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായി. ചർച്ച സജീവമായില്ലെങ്കിലും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ലോകത്ത് അധികാരത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും പളപളപ്പിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ എല്ലാ ആളുകളും നിസ്സഹായരായി, ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ, എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും അറ്റുകിടക്കുന്ന രംഗം എല്ലാ വലിയ വലിയ വമ്പന്മാരുടെയും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കെന്ത് ശങ്കയാണുള്ളത്? അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് സംശയമാണ് നമുക്കുള്ളത്? ഇവിടെയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം. അള്ളാഹുവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്? ഞാൻ വലിയ പാട്ടുകൾ പാടി അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തരിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം എന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിന്തയില്ല. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധമില്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ആരെയും ചൊടിപ്പിച്ചൂടാ, ആരെയും വിഷമിപ്പിച്ചൂടാ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നമുക്ക് വിഷമിപ്പിച്ചൂടാ, ശൈത്താനെയും നമുക്ക് വിഷമിപ്പിച്ചൂടാ. രണ്ടു കൂട്ടരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഇറങ്ങാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കേറുന്ന ബസ്സാരുടേതാണ്? ശൈത്താന്റെ ബസ്സാർ. ഇതാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥ. ഇതിനൊരു പരിഹാരമാകാൻ, ഇതിനൊരു പരിഹാര ചിന്തക്കായി കുറഞ്ഞ സമയം നമ്മളിവിടെ ചിലവഴിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയാണ്! അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിലൊന്നും ഒരു ചിന്തയും നമുക്കില്ല. നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു, നാം ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ, അതിന്റെ വില എത്രയാണ്? അതെങ്ങാനും ഒരു സമയത്ത് നിലച്ചുപോയാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അവസ്ഥ? നാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം എത്ര പൈസയുടേതാണ്? ഒരു ബോട്ടൽ വെള്ളത്തിന് 15 രൂപ 20 രൂപയാണ് വില. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വില എത്രയാണ്? എത്ര വെള്ളമാണ് നാം ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു, ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമുണ്ടോ? ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമൊന്നുമില്ല, ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ വരൾച്ച നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പോക്ക് പോയാൽ തൊണ്ട നനക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരും എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കേരളത്തിന്റെ പോക്ക്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വെള്ളം എന്നും ചുരിഞ്ഞു നൽകുമാറാവട്ടെ. ഞാനിത് തമാശ പറയല്ല. എൻ്റെ വീട്ടിലടക്കം വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഒരുവിധം കിണറുകളൊക്കെ വറ്റി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ചില മഴകളൊക്കെ ലഭിച്ച ഒരു ആശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് മതിയാകാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ സാഹചര്യം നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ നമ്മോട് ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഫൽയൻദുരിൽ ഇൻസാനു ഇലാ തുആമി അന്നാ സബബ്നൽ മാഅ സബ്ബാ സുമ്മ ശഖഖ്നൽ അർള ശഖ്ഖാ ഫഅംബത്നാ ഫീഹാ ഹബ്ബാ
وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ഫല്യൻദുരിൽ ഇൻസാനു ഇലാ തുആമി. മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ? മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് തന്റെ മുന്നിലേക്ക്, തന്റെ മേശയിലേക്ക്, തന്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആ ഭക്ഷണം എത്തിയതെന്നവൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ? അന്നാ സബബ്നൽ മാഅ സബ്ബാ. അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ആകാശത്തു നിന്നും നാം മഴ ചൊരിച്ചു നൽകിയത്. സുമ്മ ശഖഖ്നൽ അർള ശഖ്ഖാ. പിന്നീട് ഭൂമിയെ നാം പിളർത്തി. ആകാശത്തു നിന്നും മഴ ചൊരിച്ചതിന് ശേഷം ഭൂമിയെ നാം പിളർത്തുകയുണ്ടായി. ഫഅംബത്നാ ഫീഹാ ഹബ്ബാ. പിന്നീട് ഭൂമിയിൽ നാം ധാന്യങ്ങളെ മുളപ്പിച്ചു. വഇനബാ, മുന്തിരിയെയും വഖലുബാ, പച്ചയോടെ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെയും. വസൈതൂനം വനഖ്ലാ, ഒലിവും അതുപോലെ ഈത്തപ്പനകളും. വഹദായിഖ ഗുൽബാ, ഇടതൂർന്നു നിൽക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളും. വഫാകിഹത്തം വഅബ്ബാ, പഴങ്ങളും കാലികൾക്ക്, നാൽക്കാലികൾക്ക്, മൃഗങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാലിത്തീറ്റകളും. എല്ലാം ആകാശത്ത് നിന്നും മഴ ചൊരിച്ചതിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ നിന്നും നാം മുളപ്പിച്ചുവെന്ന് ഖാലല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. അതിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ? മനുഷ്യ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ് ഖുർആന്റെ പ്രഖ്യാപനം. അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം, നാം ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ, നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നാം ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം, നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനം, നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം രാജാതിരാജനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൻ്റെതാണ്. ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര നാം നന്ദി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സദസ്സാണിത്. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ചിന്തകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത അല്ലാഹ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഓർമ്മ അല്ലാഹു എന്നുള്ള ഓർമ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ സമാധാനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ മനസ്സിന് ശാന്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ശാന്തി ലഭിക്കാനും സമാധാനം ലഭിക്കാനും വേണ്ടി ഏതേത് വഴികൾ തേടി നീ അലഞ്ഞുവോ, നിരാശയായിരിക്കും നിന്റെ ഫലം. ഖുർആൻ തന്നെ പറയട്ടെ, അല്ലദീന ആമനൂ വതത്മഇന്നു ഖുലൂബുഹും ബിദിക്രില്ലാഹ് അലാ ബിദിക്രില്ലാഹി തത്മഇന്നുൽ ഖുലൂബ്. അലാ, അറിയണേ, ബിദിക്രില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കൽ കൊണ്ടാണ്, അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കൽ കൊണ്ടാണ് തത്മഇന്നുൽ ഖുലൂബ്, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാവുക എന്ന് അല്ലാഹു പറയുന്നു. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഓർമ്മ. അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബോധം. അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരമല്ല വേണ്ടത്. നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് വിവരമുണ്ടല്ലോ. അബൂജഹൽ എന്നാൽ എന്താ അർത്ഥം? അബൂജഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരമില്ലാത്തവൻ എന്നല്ല, മറിച്ച് അബൂജഹൽ എന്നാൽ ബോധമില്ലാത്തവനാണ്. അബൂജഹലിനറിയാം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച്, അബൂജഹലിനറിയാം അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന്, അബൂജഹലിനറിയാം അള്ളാഹുവെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷേ അബൂജഹലിന് ഇല്ലാതെ പോയത് വിവരമല്ല, അള്ളാഹു എന്നുള്ള ബോധമാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട ആളാണ് അബൂജഹൽ ലഅനത്തുല്ലാഹ്.
കഅബയുടെ സമീപത്തായിരുന്നു അബൂജഹൽ താമസിച്ചത്. ഹജ്ജിന് പോയവർക്കറിയാം, ഉംറക്ക് പോയവർക്കറിയാം. മർവ ഗേറ്റിലൂടെ പുറത്തു വന്ന് കാണുന്ന അവിടെ മസ്ജിദുൽ ഹറമിന്റെ പുറത്തുള്ള കക്കൂസ് നിലകൊള്ളുന്നത് അബൂജഹലിന്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്ത സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ കഅബയോട് അത്രക്കും അടുത്തായിരുന്നു അബൂജഹൽ താമസിച്ചത്. അബൂജഹലിന് ഇല്ലാതെ പോയത് അല്ലാഹ് എന്നുള്ള വിവരമല്ല, അബൂജഹലിന് ഇല്ലാതെ പോയത് അല്ലാഹു എന്നുള്ള ബോധമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ അബൂജഹൽ ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയെ പോലെ ഒരുപാട് മക്കാ മുശ്രിക്കീങ്ങളിലെ പ്രമുഖർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് ആ ബോധം കിട്ടിയില്ല. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചന്ദ്രനെ 2 പിളർപ്പാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ മക്കാ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇനി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ആകാശത്തുള്ള ചന്ദ്രനെ 2 പിളർപ്പാക്കി കാണിച്ചു തരണം എന്ന് മുശ്രിക്കീങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുഅ്ജിസത്തെന്നോണം നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ചന്ദ്രനെ 2 പിളർപ്പാക്കി കൊടുത്തു. ഇത് 2 കണ്ണുകൊണ്ടും കണ്ട ആളുകളാണ് മക്കാ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ. മനസ്സിലാക്കണം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ പിളർപ്പാക്കിയത് 2 കണ്ണുകൊണ്ടും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടും മക്കാ മുശ്രിക്കീങ്ങൾക്ക് ബോധമില്ലാതെയായി പോയി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരാം. ഈ ഹദീസ് നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട. ഇന്നത്തെ വഅദിന്റെ ലാഭം ഇതാണ്. വളരെ ചെറിയ ഹദീസാണ്, വളരെ ചെറിയ ഹദീസാണ്. ഈ ഹദീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വഅദ് കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, വഅദ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ വക സമ്മാനം. മഹാനായ ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാമിദുൽ ഗസ്സാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ലോകം കണ്ട മഹാപണ്ഡിതനാണ്. ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാമിദുൽ ഗസ്സാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. ഇമാം ഗസ്സാലിയുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇഹ്യാ ഉലൂമുദ്ദീൻ. അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസാണ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞ ഹദീസ്. എന്താ ഹദീസ്? നബി തങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഇദാ ദക്കറല്ലാഹ ഖലസാ, ഇദാ ദക്കറ അല്ലാഹ ഖലസാ, ഇദാ ദക്കറ അല്ലാഹ ഖലസാ. ഇദാ ദക്കറ, ഒരാൾ ഓർത്താൽ, അല്ലാഹ, അല്ലാഹുവിനെ ഒരാൾ ഓർത്താൽ, ഖലസ, അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇദാ ദക്കറ, ഒരാൾ ഓർത്താൽ, അല്ലാഹ, അല്ലാഹ് എന്നൊരാൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നാൽ, ഖലസ, അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അല്ലാഹുവാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്നും, അല്ലാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നും, അല്ലാഹു എന്നെ നോക്കുന്നു എന്നും, അല്ലാഹുവിലേക്കാണ് എന്റെ മടക്കം എന്നും എന്ന് ഒരാൾക്ക് ബോധം വന്നാൽ, ആ ഓർമ്മ ഒരാൾക്ക് വന്നാൽ, ഖലസ, അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. അല്ലാഹു ആ ബോധം നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്? 24 മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ 86,400 സെക്കൻഡുകളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡിൽ അല്ലാഹ് എന്ന് ഓർമ്മ വന്നാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരു സെക്കൻഡ്. മനുഷ്യന് നന്നാവാൻ 1 സെക്കൻഡ് മതി. നമുക്കൊക്കെ നന്നാവണമെന്നില്ലേ? ഇല്ലേ? നിങ്ങളെന്തോ ഒരു ഷാറില്ലാത്ത? നിങ്ങൾക്ക് ഷാവുല്ലം ഇത് ബാക്കി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദേശം എന്നോട് അതിർക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചിലവരെ നോട്ടൊന്നും ഒരു സുഖമില്ലല്ലോ. ഷാവുല്ലം ഇത് ബാക്കി ഉസ്താദ് ആണ് ഇവിടെ വരാനേറ്റത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ചില തടസ്സങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട്, ഞാനുമായി വളരെ അടുത്ത സുഹൃബന്ധത്തിലായതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാന്റെ സമയത്തൊക്കെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതൊക്കെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നു വന്ന ഓരോ ചവിട്ടടി
നമ്മുടെ കാലിന്റെ ഓരോ ചവിട്ടടിയുടെ എണ്ണം കണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. അങ്ങനെയാണല്ലോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിനെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ പുണ്യവും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു സദസ്സായി അള്ളാഹു ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം, അള്ളാഹു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത, അത് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തിലെ 86,400 സെക്കൻഡുകളിൽ ഒരു സെക്കൻഡെങ്കിലും മര്യാദക്ക് അല്ലാഹ് എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് നന്നാവാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി. നമുക്കൊക്കെ നന്നാവണം എന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ തർജുൻ നജാത വലം തസ്ലുക് മസാലികഹാ ഇന്ന സഫീനത ലാ തജ്രി അലൽ യബസി. തർജുൻ നജാത, നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വലം തസ്ലുക് മസാലികഹാ, രക്ഷയുടെ വഴികളിൽ നീ പ്രവേശിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇന്ന സഫീനത ലാ തജ്രി അലൽ യബസി, കപ്പല് എന്നത് ഒരിക്കലും ഉണങ്ങിയ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്നതല്ല. കപ്പല് സഞ്ചരിക്കുക വെള്ളത്തിലൂടെയാണ്. നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടെങ്കിലും രക്ഷയുടെ വഴികളിലേക്ക് നീ കടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അള്ളയെ മാത്രം കൊള്ളടോ, മറ്റതെല്ലതും റോഡിൽ തള്ളടോ. അള്ളയുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് സർവ്വതും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലടോ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. പാമ്പിനെ ഭയക്കുന്ന രീതിയിൽ റബ്ബിനെ ഭയക്കണ്ടടോ. ഉപ്പയെ പ്രിയം വെച്ച രീതിയിൽ റബ്ബിനെ പ്രിയം വെക്കടോ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എള്ളിലെണ്ണ പോൽ കള്ളിൽ ലഹരി പോൽ പാലിൽ വണ്ണ പോൽ നിന്നിലും ഉള്ള റബ്ബിനെ മറ്റെവിടെയും തെണ്ടി നേരം കളയണ്ടടോ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. അല്ലാഹു എന്നുള്ള ബോധമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ ബോധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടായി തീരണം. മനുഷ്യന് നന്നാവാൻ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് മതി, ഒരു സെക്കൻഡ് മതി. ലോകത്ത് തമ്മാടിച്ചുകളായി കഴിഞ്ഞുപോയ എത്രയോ സഹോദരിമാർ, എത്രയോ സ്ത്രീകൾ, വിശ്യാലികത്തിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങിയ എത്രയോ സ്ത്രീകൾ, മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് താന്തോന്നികളായി ജീവിച്ച എത്രയോ ആണുങ്ങളെല്ലാം ഒരു ദിവസം അല്ലാഹ് എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നപ്പോൾ നന്നായതായി ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോകം കണ്ട മഹാനാൻ, നാട് അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോലന്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു, വലിയ അധികാര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം തന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ, റൊട്ടി തിന്നാനിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പക്ഷിപ്പാറി വന്നുകൊണ്ട്, ഒരു കാക്ക പാറി വന്നുകൊണ്ട് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന റൊട്ടി കഷ്ണം കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം അത് കാര്യമാക്കിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷിപ്പാറി വന്നുകൊണ്ട് റൊട്ടി കഷ്ണം കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഇത് ആവർത്തിച്ചു. കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുന്നിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെന്നോ ഒരു കാക്കപ്പാറി വന്നുകൊണ്ട്, എങ്ങനെന്നോ ഒരു പക്ഷിപ്പാറി വന്നുകൊണ്ട് ആ റൊട്ടി കഷ്ണം തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി.
അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിന്തിച്ചു, ഈ പക്ഷി എങ്ങോട്ടാണ് പതിവായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും റൊട്ടിക്കഷ്ണം കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്? ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിക്കൊണ്ട് കാട്ടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി. കാട്ടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ കാട്ടിലതാ ഒരു മനുഷ്യനെ ചങ്ങലക്കെട്ട് കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചങ്ങലക്കെട്ട് കിടത്തിയ മനുഷ്യന്റെ വായിലേക്കിതാ ഈ കാക്ക റൊട്ടിക്കഷ്ണം ഈ മനുഷ്യന്റെ വായിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഈ കാഴ്ച കണ്ട സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ മനുഷ്യന്റെ ചങ്ങലകളെല്ലാം അഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിന്റെ കഥ? എന്താണ് നിന്റെ അവസ്ഥ? നീ എങ്ങനെ ഈ ചങ്ങലയിൽ അകപ്പെട്ടു? ആ മനുഷ്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു. ഞാൻ കച്ചവടവും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മുതലുമായി, ഒരുപാട് സമ്പത്തുമായി ഈ കാട്ടുവഴിയിലൂടെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കാട്ടിലെ കൊള്ളക്കാർ എന്റെ പിന്നാലെ കൂടി. എന്നെ അവർ കവർച്ച ചെയ്തു, എന്നെ അവർ ആക്രമിച്ചു. എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്തെല്ലാം അവർ കവർന്നെടുത്തു. അവസാനം എന്നെ അവർ വധിക്കുമെന്നായപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ തോന്നിയില്ല. എന്റെതെല്ലാം കവർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട്, എന്റെ സമ്പത്തെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കൊല്ലലായിരുന്നു കാട്ടാളന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അർപ്പിച്ചപ്പോൾ പിന്നീട് അവർക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ തോന്നിയില്ല. പകരം അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ ഈ രീതിയിൽ എന്നെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കാട്ടിൽ, ആരാരുമില്ലാത്ത ഈ കാട്ടിൽ, ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഈ കാട്ടിൽ എന്നെ കെട്ടിക്കിട്ടു. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ 3 ദിവസവും എനിക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടുതന്നത് ഈ പക്ഷിയാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് മനുഷ്യൻ തന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിന്തിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹ്, നിന്നിലേക്ക് ഒരാൾ അർപ്പിച്ചാൽ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നീയാണ്. നീ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, അവന് നീ കൊടുക്കുന്നത് രാജാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ്. നാട്ടിലെ രാജാവ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ്. നാട്ടിലെ രാജാവ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് മാത്രമല്ല, നാട്ടിലെ രാജാവ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നാട്ടിലെ രാജാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് നിന്നിലേക്ക് ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അയാൾക്ക് നീ നൽകുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കെന്തിനാണ് ഈ അധികാരം? എനിക്കെന്തിനാണ് അധികാരത്തിന്റെ ഈ ചെങ്കോലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ കൂടെ വന്നവർക്ക് പടയങ്കി അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആരാ വേണ്ടതെങ്കിൽ എടുത്തുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ എല്ലാം അല്ലാഹുവിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ജീവിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന വിഷയം, മനുഷ്യന് നന്നാവാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി. ഒരു സെക്കൻഡ് മതി. പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? റൂഹ് തൊണ്ടക്കുയിൽ എത്തേണ്ടി വരും. റൂഹ് തൊണ്ടക്കുയിൽ എത്തി സക്കറാത്തിലാണ് നമുക്ക് ബോധം വരിക, എന്തേ നന്നാവാമായിരുന്നു എന്ന്. ആ ഓർമ്മ കൊണ്ടോ ആ ബോധം കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ രക്ഷയില്ല. മനുഷ്യന് നന്നാവാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി. സെക്കൻഡ് മതി എന്നുള്ള ബോധം വരണമെങ്കിൽ റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തേണ്ടി വരും. ആ സമയത്തുള്ള ബോധത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനമില്ല എന്ന് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നാം അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതം നാം അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കുക. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവികളും, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്. ആരാ പറഞ്ഞത്? വഇമ്മിൻ ഷൈഇൻ ഇല്ലാ യുസബ്ബിഹു ബിഹംദിഹി വലാകിൻ ലാ തഫ്ഖഹൂന തസ്ബീഹഹും.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആനിൽ പറയുകയാണ്, വ ഇൻ മിൻ ഷൈഇൻ ഇല്ലാ യുസബ്ബിഹു ബിഹംദി. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അല്ലാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന് തഹ്മീദ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. വലാകിൻ ലാ തഫ്ഖഹൂന തസ്ബീഹഹും. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്നും ആ തസ്ബീഹുകൾ, ലോകത്തുള്ള ജീവികളും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചൊല്ലുന്ന തസ്ബീഹുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു തരാം. മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം, ഒരവസരത്തിൽ മൂസാ നബിയുടെ അരികിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മൂസാ നബിയെ, എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. നമ്മൾ സാധാരണ ഉസ്താദുമാരെ കണ്ടാ പറയുമല്ലോ, ഇപ്പൊ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിനോട് എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, മൂസാ നബിയെ, എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. മൂസാ നബി ചോദിച്ചു, എന്തിനാ? അത് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കണം. മൂസാ നബി പറഞ്ഞു, നടക്കൂല, അതൊന്നും പറ്റൂല. കാരണം മൂസാ നബി ഉലുൽ അസ്മുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്, വലിയ കാറ്റഗറിയാണ്, വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ള ആളാണ്, ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ദുആ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇയാൾ വിട്ടില്ല. ഇയാൾ മൂസാ നബിയുടെ രണ്ട് കൈയും പിടിച്ച് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ദുആ ചെയ്യും. അങ്ങനെ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവോട് ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാഹുവേ, ഈ മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂടെ ഇരുത്തണമേ. ദുആ ചെയ്തു. പിറ്റേ ദിവസം മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞു, മൂസാ നബിയെ, ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്ത ആളുണ്ടല്ലോ, അയാളെ നരിപിടിച്ച് അയാൾ മരിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവോട് ചോദിച്ചു, അല്ല അല്ലാഹുവേ, ഇതെന്ത് പണിയാ? ഞാൻ ഒരാളെ എൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തണം എന്ന് ദുആ ചെയ്തിട്ട് അയാൾ മര്യാദക്കൊന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ നീ സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ. അയാളൊന്ന് മര്യാദക്ക് ഇബാദത്ത് കിടത്തൊന്ന് നന്നായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും സമയവും അല്ലാഹുവേ നീ എന്തേ അയാൾക്ക് കൊടുത്തില്ല? എൻ്റെ ദുആ സ്വീകരിച്ചില്ലേ? അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവൂലേ? അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു, മൂസാ നബിയെ, നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്ത മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, അയാൾ നരിപിടിച്ചു മരിച്ചു. പക്ഷേ നരിപിടിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഒരു വിളി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലാ എന്നൊരു വിളി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരൊറ്റ വിളിയുണ്ടല്ലോ മൂസ, എനിക്കങ്ങോട്ട് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. മൂസ അലൈഹിസ്സലാമേ, ആ മനുഷ്യൻ നരി പിടിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് എന്നെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിളി വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അയാളോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാൾക്ക് സ്വർഗം നൽകി എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത്? അല്ലാ എന്നുള്ള ഒരു വിളിയുണ്ടല്ലോ, ആ വിളി വേണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാല് അള്ളാഹു അത് കേൾക്കും. അള്ളാഹു നമ്മെ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ നിങ്ങള്? അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്താല്, ചോദിച്ചാല്, എന്തേ ഇന്നലെ ചോദിക്കാഞ്ഞെന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കൂല. ഇപ്പൊ ഇമ്രാൻ ദാരിമി ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാന്ത് ഒരു 10,000 ഉറുപ്പ്യ കടം തരും. അപ്പൊ ഇമ്രാൻ ദാരിമി ഉസ്താദ് എന്താ പറയാ, ഇന്നലെ വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു, ഇന്നലെ വീട്ടിൽ കൊടുത്തുപോയി, ഇന്നലെ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരാളോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ, അത് രാവിലെ ചോദിച്ചുകൂടായിരുന്നു. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകത, അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നേരം വൈകി എന്ന് പറയുകയില്ല. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമുക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാം. അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കിനിയും ബാക്കിയാണ്. അള്ളാഹു ഒരിക്കലും എന്തേ ഇന്നലെ ചോദിച്ചില്ല. അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നമ്മോട് ചോദിക്കുകയില്ല, എന്തേ ഇന്നലെ തൗബ ചെയ്തില്ല, എന്തേ എന്നോട് ഇന്നലെ പൊറുക്കൽ തേടിയില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ കേട്ടോ, മാലം യുഗർഗർ, റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തിയാൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നടക്കാത്ത ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവോട് ചോദിച്ചാൽ, അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മടക്കം സ്വീകരിക്കാൻ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ ചോദ്യം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അള്ളാഹു നമ്മെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദിക്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റാൻ വേണ്ടി പിശാച് ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചങ്ങായിയാവും. ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി നമ്മെ സദാസമയവും വട്ടമിട്ട് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇബ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൊട്ടനാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേ? ഇബ്ലീസ് വളരെ വിദഗ്ധനാണ്. ഇബ്ലീസ് നമ്മെ പിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയവനാണ്. 100 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, 100 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് വന്നു ഒന്ന് പിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, നടന്നില്ല. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഇബ്ലീസ് 100 തവണ വന്നു, നടന്നില്ല. ഇനി 101ാമത്തെ തവണ വരുമ്പോൾ ഇബ്ലീസ് ചിന്തിക്കോ, ഇനി എന്തിനാ പോകുന്നത്, 100 തവണ പോയിട്ട് നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ഇനി എന്തിനാ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു മടിയും ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹിക്കില്ല. 101ാമത്തെ തവണയും ഇബ്ലീസ് വരും പൂർവോപരി ശക്തിയോടുകൂടെ. 1ാമത്തെ തവണ എത്ര താല്പര്യത്തിലും ഉത്സാഹത്തിലും വന്നോ അതേ താല്പര്യത്തിലും ഉത്സാഹത്തിലും 101ാം തവണയും ഇബ്ലീസ് വരും. അതാണ് ഇബ്ലീസിന്റെ പ്രത്യേകത. എല്ലാ സംഗതികളിലും ഇബ്ലീസ് ഇടപെടും. ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹിം അവന്റെ മക്കളും രാത്രിയോഗം കൂടുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നു. ഓരോ ദിവസവും ഇബ്ലീസ് മക്കളെ വിളിച്ചു കൂട്ടും. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, നീ എന്താ ഇന്ന് പണിയെടുത്ത്? ഒരു മകനോട് ചോദിക്കും, നീ എന്താ ഇന്ന് എന്താ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തത്? അപ്പം പറഞ്ഞു, ഞാനൊരാളെ നിസ്കരിക്കാതെ ആക്കി. അയാൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞ് പള്ളിന്റെ പുറത്തേക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുപോയി. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അതൊന്നൊരു കോലത്തിലാക്കിയില്ല. നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, അതിങ്ങനെ ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ട് അങ്ങ് നീങ്ങാന്നല്ലോ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചിന്ത ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇന്നത്തെ നിസ്കാരത്തിലെങ്കിലും ഫാത്തിഹക്ക് ശേഷം ഒരു ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാത്ത ഒരു സൂറത്ത് ഓതണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ പള്ളി കയറാം. പക്ഷെ നമ്മളോട് ഏതാ ഒതിപ്പോ അങ്ങനെ ഫാത്തിഹ ഓതി പിന്നെ അടുത്ത സൂറത്ത് ഏതേ വരുള്ളൂ നമ്മുടെ വായില്, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും നമ്മളത് നിസ്കരിച്ച് നിസ്കാരം തീർക്കും. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ചെറിയ സൂറത്തൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, അതിനൊരുപാട് മഹത്വമുണ്ട്. ഞാനതിനെ ചെറുതാക്കിയതല്ല, അതിനൊരുപാട് മഹത്വമുണ്ട്. ഖുബാ പള്ളിയിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരാളെ ഇമാമായി നിശ്ചയിച്ചു, ഒരു സഹാബിയെ ഇമാമായി നിശ്ചയിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ സഹാബിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇയാള് എല്ലാ റക്അത്തിലും, ഈ ഇമാമായ സഹാബി എല്ലാ റക്അത്തിലും ഒരു സൂറത്ത് ഓതിയാൽ, ഫാത്തിഹക്ക് ശേഷം ഒരു സൂറത്ത് ഓതിയാൽ പിന്നീട് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് ഓതും. എല്ലാ റക്അത്തിലും, എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും ഫാത്തിഹ ഓതി സൂറത്ത് ഓതിയാൽ പിന്നീട് ഒരു ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഓതും. അപ്പം പരാതിയായിട്ട് വന്നു, ഇമാമിനെ കുറിച്ച് പരാതി, അന്നും പരാതിയുണ്ട്. പരാതിയായിട്ട് വന്നു ആര്? അവിടെയുള്ള ആളുകൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അരികിലേക്ക് പരാതിയായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഈ സഹാബിയെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ പരിപാടി, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഓതുന്നത്? അപ്പോൾ ഈ സഹാബി പറഞ്ഞു, റസൂലേ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാൻ ഇന്നി ഉഹിബ്ബു ഹാദിഹി സൂറ, ആ സൂറത്തിന് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെ പറയുന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെ ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആ സൂറത്ത് എനിക്ക് പെരുത്തിഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, ഹുബ്ബുക ഇയ്യാഹാ ദഖലൽ ജന്ന, ഹുബ്ബുക ഇയ്യാഹാ, ആ സൂറത്തിനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം നിനക്ക് ആ സൂറത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം അദ്ഖലകൽ ജന്ന, നിന്നെ അത് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം, ചെറിയ വാക്കല്ലത്. നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തും എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിന്റെ മഹത്വമാണത്.
ഒരു ദിവസം 10 തവണ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഒരാൾ ഓതിയാൽ ബനല്ലാഹു ലഹു ഖസ്റൻ ഫിൽ ജന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു അവന് വേണ്ടി ഒരു കൊട്ടാരം പണിയുമെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. 10 ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഓതാൻ എത്ര സമയം വേണം? നമുക്ക് സമയമില്ല. നമുക്ക് എന്താ പണി? ഒരു പണിയുമില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ഒഴിവുമില്ല. പണി എന്താ? ഒരു പണിയുമില്ല, തിരക്കൻ. 10 ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഓതാൻ എത്ര സമയം വേണം? ഈ സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് കേട്ടപ്പോൾ, സഹാബത്തെ 10 ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഓതിയാൽ ഒരു കൊട്ടാരം സ്വർഗത്തിൽ അതിന് പകരം പണിയും, 20 ഓതിയാൽ 2 കൊട്ടാരം പണിയും, 30 ഓതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 3 കൊട്ടാരം പണിയും. ഇങ്ങനെ ദിവസം നിങ്ങൾ എത്ര പതിവാക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിയപ്പെടും എന്ന് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു, എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങളെ പണി എന്താണ്? ഇനി കൊട്ടാരം കൂട്ടലാണ്, കൊട്ടാരത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഞങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറഞ്ഞതായി കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്ന വിഷയം, പിശാച് നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടും. ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടും. ഇബ്ലീസിന് ഇഷ്ടം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കലല്ല, പിന്നെന്താണ്? നിസ്കരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫലം കാണാതിരിക്കലാണ് ഇബ്ലീസിന് ഇഷ്ടം. നമ്മളെ പള്ളിയിൽ വരാതാക്കുക എന്നതല്ല ഇബ്ലീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പള്ളിയിൽ വരണം, നമ്മൾ വുളൂ ചെയ്യണം, നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം. പക്ഷെ ആ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവും നമുക്കുണ്ടാകരുത്. അതാണ് ഇബ്ലീസിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇബ്ലീസ് എല്ലാവിധ പണിയും എടുക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ അമല് ബാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ അമലുകൾ കുളമാക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തകർക്കാൻ വേണ്ടി, ഇന്ന ശൈത്താന ലയജ്രി മിനൽ ഇൻസാനി മജ്റദ്ദമി, ഇബ്ലീസ് എൻ്റെ അടുത്ത് അടുക്കൂല എന്നൊന്നും ആരും പറയണ്ട. മനുഷ്യന്റെ രക്തം ചലിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തിലൂടെയും ശൈത്താൻ ചലിക്കുമെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. ഇബ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വന്നത് അവന് ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ഉണ്ടായതിന് തന്നെ ഇബ്ലീസിന് ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെയല്ലേ നമ്മൾ നന്നാവുന്നത് ഇബ്ലീസിന് ഇഷ്ടമാകുക? എല്ലാ സമയത്തും ഇബ്ലീസ് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇബ്ലീസായിരിക്കും നമ്മളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇബ്ലീസായിരിക്കും നമ്മെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഇബ്ലീസായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വയലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇബ്ലീസായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹിക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴെല്ലാം ഇബ്ലീസിനൊരു ദുരുദ്ദേശമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും ഇബ്ലീസ് നമ്മിൽ ഇടപെടുന്നതാണ്. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ, അതിനുള്ള ഈമാൻ അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. മരണസമയത്തും ഇബ്ലീസ് നമ്മെ വിടില്ല, മരണസമയത്തും ഇബ്ലീസ് നമ്മെ വിടില്ല. മരണസമയത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, മരണസമയത്ത് ഒരാൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയം വല്ലാത്തൊരു സമയമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ള കലിമ പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയേണ്ട തിരക്കാ നമുക്ക്. എന്തായിരിക്കും ആ സമയം? മനുഷ്യന്റെ പ്ലഷർ ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആയി, നമ്മളെ പ്ലഷർ ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഡൗൺ ആയാല് നമ്മൾ വീഴും, അല്ലേ? അതിങ്ങനെ ഡൗൺ ആയി വന്ന് നമ്മുടെ അവയവങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം നിലക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചെല്ലുന്ന പണി നമുക്ക്. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്ത. അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ? അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. മരണസമയത്തും ഇബ്ലീസ് കടന്നു വരുന്നതാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് അങ്ങേയറ്റം ദാഹമുള്ള സമയമാണ് മരണസമയം. നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളം മുഴുവനും കുടിച്ചാലും ദാഹം തീരാത്ത ആ സമയത്താണ് ഇബ്ലീസിന്റെ വരവ്. ഇബ്ലീസ് വരുമ്പോൾ ഇബ്ലീസിന്റെ കയ്യിൽ ഒരാൾക്ക് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് വെള്ളത്തിനോടാണോ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നത് ആ വെള്ളവും കൊണ്ടായിരിക്കും ഇബ്ലീസ് വരിക.
ഒരാൾക്ക് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇബ്ലീസ് വരുന്നത് ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടായിരിക്കും. ഒരാൾക്ക് ജീവിതകാലത്ത് തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇബ്ലീസ് വരുന്നത് തണുത്ത വെള്ളവും കൊണ്ടായിരിക്കും. ഒരാൾക്ക് ജീരകവെള്ളമാണെങ്കിൽ ഇബ്ലീസ് വരുന്നത് ജീരകവെള്ളവും കൊണ്ടായിരിക്കും. നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളം മുഴുവനും കുടിച്ചാലും ദാഹം തീരാത്തത്ര ദാഹമുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഇബ്ലീസിന്റെ വരവ്. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇബ്ലീസ് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മോട് പറയുകയാണ്, മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. നിനക്ക് ശക്തമായ ദാഹമുണ്ടല്ലോ, എന്റെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളം നിനക്ക് തരാം. പക്ഷേ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, ഞാനും നിന്റെ റബ്ബാണ് എന്ന് നീ അംഗീകരിക്കണം. ഏത് സമയത്താണ് ഇബ്ലീസിന്റെ പറച്ചില്? നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റം ദാഹമുള്ള നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ളവർ നമ്മുടെ ചുണ്ടില് വെള്ളം തേച്ചു തരുന്ന ആ സമയത്താണ് വളരെ കയ്യിലുള്ള പാത്രം നിറയെ വെള്ളവുമായി കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഇബ്ലീസ് പറയുന്നത്, ഞാനും നിന്റെ റബ്ബാണ് എന്ന് നീ അംഗീകരിച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളം നിനക്ക് തരാം. ഈമാൻ ദുർബലമായ ഒരു മനുഷ്യന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈമാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് അവനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകും, അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ പറയാൻ നോക്കുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ റൂഹ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ റൂഹ് പോയി നമുക്ക് വെള്ളവും കിട്ടിയില്ല. ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും, ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും, നേരം ലഗീനവനാട്ടുവാൻ ബദിരിങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. വെള്ളം തരുമോ? വെള്ളം തരില്ല. വെള്ളം തരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മെ മോഹിപ്പിച്ച് ഇബ്ലീസ് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റൂഹ് പോയിട്ടുണ്ടാകും, നമ്മുടെ ഈമാനും പോയിട്ടുണ്ടാകും. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പോൾ ഇബ്ലീസിന്റെ ശർറിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അഭയം തേടണം. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പതിവാക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുകയാണ്, ഒരാൾ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത്, വീട്ടിൽ കടന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്താൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ വീട്ടിൽ കടന്നാൽ, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ വീട്ടിൽ കടന്നതിന് ശേഷം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ, ശൈത്താൻ അവന്റെ കൂട്ടാളികളോട് പറയും, എന്ത്? ലാ മബീത ലക്കും വലാ അശാ, നിങ്ങൾക്കിന്ന് ഭക്ഷണവും ഇല്ല, നിങ്ങൾക്കിന്ന് താമസിക്കാൻ വീടുമില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വയല് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണല്ലോ. വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിസ്മി ചൊല്ലണം. വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാരോട് സലാം പറയണം. നമ്മൾ ആരോട് സലാം പറഞ്ഞാലും വീട്ടിലുള്ളവരോട് സലാം പറയൂല. നാട്ടുകാരോട് മൊത്തം സലാം പറഞ്ഞാലും വീട്ടിലുള്ള ആളുകളോട്, വാപ്പയോട്, ഉമ്മയോട്, ഭാര്യയോട്, മക്കളോട് സലാം പറയുന്ന പതിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കടക്കുക. എന്നാൽ യകുൻ ബറകതൻ അലൈക വഅലാ അഹ്ലി ബൈതിക, അത് നിനക്കും നിന്റെ വീട്ടുകാർക്കും അത് രക്ഷയാണ്, അത് ബർക്കത്താണ്, അത് അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി. സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കടക്കണം. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു സഹാബി ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അരികിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ദാരിദ്ര്യമാണ്, പട്ടിണിയാണ്, പ്രയാസമാണ്, ഞെരുക്കാണ്, കഷ്ടപ്പാടാണ്, തീരുന്നില്ല. എപ്പം നോക്കിയാലും ടെൻഷനാണ്, എപ്പോഴും വിഷമാണ്, സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടൊന്നൊരു കാര്യമില്ല, ഒരു സമാധാനവുമില്ല, ദാരിദ്ര്യം തന്നെ, എല്ലാറ്റിലും ദാരിദ്ര്യം. ഈ പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, നിനക്കുള്ള വഴി എന്താണ്? നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നാൽ ഫസല്ലിം അലാ അഹ്ലിക, വീട്ടുകാരോട് സലാം പറയുക. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കടന്ന ഉടനെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത്, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് ഓതുക. എന്നാൽ എല്ലാ ദാരിദ്ര്യവും, എല്ലാ ഞെരുക്കങ്ങളും
എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദൂരപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുക, വീട്ടിൽ കടന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുക. ഇങ്ങനെ ബിസ്മി ചൊല്ലി വീട്ടിൽ കടന്ന് ബിസ്മി ചൊല്ലി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിശാച് അവന്റെ കൂട്ടാളികളോട് പറയും, ഖാല ശൈത്വാനു ലിഅത്ബാഇഹി, പിശാച് അവന്റെ കൂട്ടാളികളോട് പറയുന്നതാണ്, ലാ മബീത ലക്കും വലാ അശാ, നിങ്ങൾക്കിന്ന് ഭക്ഷണമില്ല ശൈത്താന്മാരെ, നിങ്ങൾക്കതുപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ ഇന്ന് വീടുമില്ല. ഇനി ഒരാൾ തന്റെ വീട്ടിൽ കടന്നു, വീട്ടിൽ കടക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ബിസ്മി ചൊല്ലിയില്ല, എന്നാൽ ഖാല ശൈത്വാനു, ശൈത്താൻ പറയുന്നതാണ്, അദ്റക്തുമുൽ മബീത, നിങ്ങൾക്കിന്ന് ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാം, നല്ല സുഖം, ഇവിടെ ഉറങ്ങാട്ട്. ഇനി വീട്ടിൽ കടന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ ശൈത്താൻ അവന്റെ അനുയായികളോട് പറയും, എന്തേ, നിങ്ങൾക്കിന്ന് ഭക്ഷണവും കിട്ടിയെന്ന്. ഇതൊന്നും ഏതോ കഥ വായിക്കുകയല്ല. മഹാന്മാരായ മുഹദ്ദിസീങ്ങൾ, ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ സഹീഹായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ്. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുക, അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ റബ്ബാണ്. എന്താണ് റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? റബ്ബേ റബ്ബേ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കലുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് റബ്ബ് എന്നാൽ? ഓരോ വസ്തുവിനെയും എങ്ങനെ നോക്കണോ, ഓരോ വസ്തുവിനെയും എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണോ, അത് അപ്പടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവനാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. ഒരു ഉറുമ്പും കൂട്ടം മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ ഉറുമ്പും കൂട്ടത്തെ ഒന്നായി നോക്കുകയല്ല അല്ലാഹു ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് ആ ഉറുമ്പും കൂട്ടത്തിലെ ഓരോ ഉറുമ്പിന്റെ ചലനങ്ങളും, ഓരോ ഉറുമ്പിന്റെ വിഷയങ്ങളും വിഷമങ്ങളും, ഓരോ ഉറുമ്പിന്റെ വിശേഷങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹു. ആ ബോധം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ നോക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് രോഗം വേണ്ടത് ആ സമയത്ത് അവൻ എനിക്ക് രോഗം നൽകുന്നു. എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ശിഫ നൽകേണ്ടത് ആ സമയത്ത് അവൻ ശിഫ നൽകുന്നു എന്നുള്ള ബോധമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ നമ്രൂദും കിങ്കരന്മാരും കത്തിയാളുന്ന തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ചരിത്രം പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. നമ്രൂദ് എന്ന ലോകം കണ്ട അഹങ്കാരി ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ തീയിലേക്ക് എറിയാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി ശക്തമായ തീക്കുണ്ടാരം, ശക്തമായ അഗ്നികുണ്ടാരം തീർത്തു നമ്രൂദ്. എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അഗ്നികുണ്ടാരത്തിന്റെ ഉക്ക്, ആ അഗ്നിയുടെ പവർ എത്രയുണ്ടായിരുന്നു? ആ അഗ്നിയുടെ, ആ തീയുടെ മുകളിലൂടെ പാറിപ്പോയ പറവകൾ വരെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ആ തീയിലേക്ക്, ഭൂമിയിലേക്ക് വീണു എന്നതാണ് ചരിത്രം. അത്രമാത്രം പവറുള്ള, അത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ള തീയിലേക്കാണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ, ആ തീയിലേക്കാണ് വലിച്ചെറിയാൻ നമ്രൂദ് തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ കൈകളൊക്കെ ബന്ദിയാക്കിക്കൊണ്ട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് തീയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തതാ മുഖറബുൽ അംലാക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വരികയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഓ ഇബ്രാഹിം, താങ്കൾക്ക് വല്ല സഹായവും വേണോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ചോദിക്കുകയാണ്, ഓ ഇബ്രാഹിമേ, എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമോ, എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമോ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു സഹായവും വേണ്ട. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജിബ്രീലാണ്, ഞാൻ വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ്, അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സഹായം നിങ്ങൾക്ക് വേണോ? അപ്പോൾ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മറുപടി കേട്ടോ, അമ്മാ ഇലൈക ഫലാ, ജിബ്രീലേ, നിന്റെ ഒരു സഹായവും വേണ്ട, നിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പും വേണ്ട. എന്റെ റബ്ബിനറിയാം എനിക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെന്ന്. ആ സഹായം നൽകിക്കൊണ്ട് എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജിബ്രീലേ, നിന്റെ ഒരു സഹായവും വേണ്ട എന്ന് നെഞ്ചൂക്കോടെ പറഞ്ഞു ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം. അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഈമാൻ, അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഈമാൻ, അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂഫികളുടെ ഈമാൻ,
അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നേരത്തെ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞുപോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഈമാൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് 4 പതിറ്റാണ്ടുകാലം സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമാക്ക് പണ്ഡിതോചിത നേതൃത്വം നൽകി നമ്മിൽ നിന്നും വിട്ടുപറഞ്ഞു പോയ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്, ആ മഹാന്റെ ഈമാൻ അതായിരുന്നു. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ മതത്തിലേക്ക് പോയി. വലിയ സംഭവമായിരുന്നു അത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായി. അറബി മലയാളത്തിൽ വരെ ബൈബിൾ അച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാർ മുസ്ലിം വീടുകളിൽ വിതരണം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനിസത്തിലേക്ക് പോയി. ഈ സമയത്ത് അന്ന് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു, ഇതിനെ നേരിടാൻ, ഇതിനെ ഗണ്ണിക്കാൻ, ഇതിനെ മറുപടി പറയാൻ കേരളത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത ആള് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനാൻ. അങ്ങനെ ശംസുൽ ഉലമയോട് വന്നുകൊണ്ട് വിഷയം പറഞ്ഞു. ശംസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞു, അതേ നോക്കാം. അങ്ങനെ അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാരോട് ക്രിസ്ത്യാനിസത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ശക്തമായ വാദപ്രതിവാദം നടത്തി. ആ വാദപ്രതിവാദത്തോടുകൂടെ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും, ഒട്ടുമിക്ക കുടുംബങ്ങളും എന്തായി, അവർ തിരിച്ചുപോയ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് തന്നെ അവർ തിരിച്ചു വന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്ന വിഷയം, ആ ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ശംസുൽ ഉലമയോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ശംസുൽ ഉലമയോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, അമ്പിയാക്കന്മാർ അവരുടെ അവകാശികളാണല്ലോ ഔലിയാക്കൾ. അൽ ഔലിയാഉ വറസത്തുൽ അംബിയാ, ഔലിയാക്കൾ എന്നാൽ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരാവകാശികളാണല്ലോ. അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പോലുള്ളവർ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല ചരിത്രം. മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ പണ്ഡിതനാണ്, നിങ്ങൾ അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരാവകാശിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? എന്താ ചോദ്യം അത്? 100 കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ശംസുൽ ഉലമയോടുള്ള ചോദ്യം. നിങ്ങൾക്ക് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ശംസുൽ ഉലമയുടെ മറുപടി, അല്പനേരം നിന്നതിനു ശേഷം, അല്പനേരം മിണ്ടാതിരുന്നതിന് ശേഷം മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയുടെ മറുപടി, അതെ, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവാ, നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവാ, ഞാൻ ജീവിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് വളരെ ആർജവത്തോടെ മറുപടി പറഞ്ഞു ശംസുൽ ഉലമാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. വലിയ സംഭവമായിരുന്നു, ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ആ സംവാദം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ശംസുൽ ഉലമയോട് ചോദിച്ചു, അല്ല ഉസ്താദേ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജീവിപ്പിക്കാമെന്ന്, എങ്ങാനും അവർ മരിച്ച ഒരു മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന്, ഒരു ബോഡി കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നോ? അന്ന് ശംസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നറിയുമോ? ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മൈക്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ട് തൊണ്ട പൊട്ടി പറയുന്നത് അബൂബക്കറിന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യമല്ല, എന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് നിലനിൽക്കാൻ അള്ളാഹു അത് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ആർജവത്തോടെ മറുപടി പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമ. അവരായിരുന്നു സമസ്തയുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ. അവരായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്നുള്ള മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തെ കേരളക്കരയിൽ, അതുവഴി ഇന്ത്യയിലുടനീളം സ്ഥാപിച്ചത് അവരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഈമാനിന്റെ അല്ലൂപങ്ങളായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഈമാനിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളായിരുന്നു. അവരുടെ വഴിയാണ് നമ്മുടെ വഴി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിലൂടെ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മെ ചേർക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ, നേതാക്കന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ, മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അല്ലാഹു ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് തന്നെ ഇപ്പോൾ എത്ര വിഷമിച്ചിട്ടാണ്, നടക്കാൻ പോലും പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദി വിട്ടിറങ്ങിയത്.
അതുപോലെ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ ഇന്ന് നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ, അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ പലരും രോഗശൈലിയിലാണ്. അവരൊക്കെ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ, ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിന്റെ ആകത്തുക അള്ളാഹു എന്നുള്ള ബോധമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബോധം. അള്ളാഹു എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത. ആ ചിന്ത നമുക്ക് വളർന്നു വരണം. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട്. സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു പറയുന്നു, വഅഖ്ബല ബഅദുഹും അലാ ബഅദിൻ യതസാഅലൂൻ ഖാലൂ ഇന്നാ കുന്നാ ഖബ്ലു ഫീ അഹ്ലിനാ മുശ്ഫിഖീൻ ഫമന്നല്ലാഹു അലൈനാ വവഖാനാ അദാബസ് സമൂം. സ്വർഗത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പറയുകയാണ്. സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗാവകാശികളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നതിന് ശേഷമുള്ള വിശേഷമാണ്. വഅഖ്ബല ബഅദുഹും അലാ ബഅദിൻ യതസാഅലൂൻ. സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ അവരിങ്ങനെ അഭിമുഖമായിട്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നമ്മളൊരു മജ്ലിസിൽ, അറബികളൊക്കെ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം അഭിമുഖമായിട്ട് സ്വർഗാവകാശികൾ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലിരിക്കും. എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കും. അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും, പലരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. പലരുടെയും പേരെടുത്തുകൊണ്ട്, ഇതിന്റെ വിശദീകരണം, വ്യാഖ്യാനം ഒരുപാട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ദുനിയാവിൽ അവരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ, ഭൂമിയിൽ അവരുടെ കൂടെ നടന്ന പലരുടെയും പേരിങ്ങനെ ചോദിക്കും. അയാളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, അയാൾ എവിടെ, സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലേ? ഇതിങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ പലരെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. എന്നിട്ട് അവര് തന്നെ മറുപടി പറയും, ഇന്നാ കുന്നാ ഖബ്ലു ഫീ അഹ്ലിനാ മുശ്ഫിഖീൻ. നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ അഹ്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ പേടിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫമന്നല്ലാഹു അലൈനാ വവഖാനാ അദാബസ് സമൂം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഈ സ്വർഗം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. കത്തിയാളുന്ന ചുടുകാറ്റ്, നരകത്തിന്റെ വിഷക്കാറ്റിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണ്ടേ? നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരും ഒന്നിച്ച്, നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബവും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണ്ടേ? അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക. 5 വഖ്ത് നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുക. നിസ്കാരം എന്നത് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ തൂണാണ്. തൂണില്ലാതെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങും, തൂണില്ലാതെ ഒരു കെട്ടിടവും നിൽക്കാത്തതുപോലെ നിസ്കാരമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യരിൽ ദീന് നിലനിൽക്കുകയില്ല. മൻ അഖാമഹാ ഫഖദ് അഖാമദ്ദീൻ വമൻ തറകഹാ ഫഖദ് ഹദമദ്ദീൻ. നിസ്കാരം ഒരാൾ നിലനിർത്തിയാൽ അവൻ ദീനിനെ നിലനിർത്തി. നിസ്കാരം ഒരാൾ പൊളിച്ചാൽ അവൻ ദീനിനെ പൊളിച്ചവനാണ് എന്ന് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നു. പുരുഷന്മാർ ജമാഅത്തായിട്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്രയേറെ പരിപാടി, ഇത്രയേറെ ലൈറ്റും ട്യൂബും കത്തിച്ച് ഈ മനോഹരമായ വേദിയൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടും ഇശാഇന്റെ ഇന്നത്തെ ജമാഅത്തിന് കേവലം 4 ആളുകളാണ് ഉണ്ടായത്. അതിലൊന്ന് ഞാനും ഈ ഉസ്താദും, 2 ആൾ ഈ നാട്ടുകാരല്ല. അത് വളരെ വിഷമമുള്ളതാണ്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നൊരു കാര്യമില്ല സഹോദരന്മാരെ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മുതൽക്കൂട്ടുണ്ടാകുന്ന ലൈസ സലാത്തുൻ നസ്ഖല അലൽ മുനാഫിഖീന മിൻ സലാത്തിൽ ഫജ്രി വൽ ഇശാ വലൗ യഅലമൂന മാ ഫീഹിമാ ലഅതൗഹുമാ വലൗ ഹബ്വാ. ഇശാ നിസ്കാരത്തിന്റെയും സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന്റെയും ജമാഅത്തിന്റെ പുണ്യമെങ്ങാനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ മുട്ടിട്ട് ഇഴഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വരുമെന്ന് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. അതുകൊണ്ട് ഈ കളികളൊന്നും കളികളല്ല.
മുനാഫിക്കീങ്ങൾക്ക് കപടവിശ്വാസികൾ എന്നാൽ അവർ നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ്. മുനാഫിക്കീങ്ങൾ എന്നാൽ നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണെന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. മുനാഫിക്കീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഭാരമായി തോന്നുന്നത് ഇശയുടെയും സുബ്ഹിയുടെയും നിസ്കാരമാണ് എന്ന് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഇശാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്തിലും സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്തിലുമുള്ള പുണ്യമെങ്ങാനും അറിയേണ്ടതുപോലെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും മുട്ടിട്ട് ഇഴഞ്ഞെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിലത്തിലൂടെ ഇഴഞ്ഞെങ്കിലും വരുമെന്ന് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം, പുരുഷന്മാർ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവും ചിന്തയും അല്ലാഹു നമുക്ക് വേണ്ടവോളം നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹുവിന് മനുഷ്യനെ പടച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ഏക ഉദ്ദേശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ പോരാ. അല്ലാഹുവാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മള്. അല്ലാഹു നിർമ്മിച്ച സാധനമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നത്. അല്ലാഹു എന്താണ് ഈ മനുഷ്യ നിർമ്മിതിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എന്താണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത്? തബാറക സൂറത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ ആയത്ത്, തബാറക്കല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്കു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ലിയബ്ലുവകും അയ്യുകും അഹ്സനു അമലാ. അല്ലദീ അല്ലാഹു എന്നാൽ ഖലഖൽ മൗത മരണത്തെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു, വൽ ഹയാത ജീവിതത്തെയും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടി? ലിയബ്ലുവകും അയ്യുകും അഹ്സനു അമലാ. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാണ് നന്നായി പണിയെടുക്കുന്നവൻ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവൻ, ഏറ്റവും നന്നായി അമല് ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണ് എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജീവിതവും മരണവും പടച്ചത് എന്ന് ഖാലല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. ഇത് തബാറക സൂറത്തിൽ 2-ാമത്തെ ആയത്താണ്. നമ്മൾ ദിവസവും ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്താണ് തബാറക സൂറത്ത്. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്താണ്. ആ സൂറത്ത് ഓതിയാൽ ഖബറിന്റെ അദാബിൽ നിന്നും അത് കാവലാണ് എന്ന് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു. തബാറക സൂറത്ത് പതിവായി ഓതുന്ന ആളുകളൊന്ന് കൈവയ്ക്കുക. മാഷാ അല്ലാഹ്, മാഷാ അല്ലാഹ്. കൈവയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു വിഷമൊന്നും വേണ്ട. ഒരു ഖൈറിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്ലേ. 2 ആള് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. തബാറക സൂറത്ത് 3 ആള് മാഷാ അല്ലാഹ്. 30 ആയത്തുള്ളൂ. 30 ആയത്ത് 5 മിനിറ്റ് വേണ്ട. ഞാൻ ആ സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് ഇന്ന് സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഞാൻ പറഞ്ഞെന്തിനാ, ഞാനൊരു വലിയ ആളായിട്ട് പറയല്ല. നമ്മൾ തിരക്ക് തന്നെ. നമുക്കെന്താ പണി? ഒരു പണിയുമില്ല. എന്നാലോ നമ്മൾ തിരക്ക് തന്നെ. നമ്മൾ ബിസിയാണ്. ജോലിയുണ്ടോ? ജോലിയില്ല. നമുക്കെന്താ സമയമില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ തിരക്കല്ല, തിരക്ക് അഭിനയിക്കുക. ഏറ്റവും വലിയ തിരക്കായിരുന്നു മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നാൽ 20ഓളം ഭൗമ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും ഒരേ ഒരു ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും അധിപനായിരുന്ന മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ 23 വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രാത്രി പോലും തബാറക സൂറത്ത് ഓതാതെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ചരിത്രം. നമ്മളും പോകുന്നത് ആ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ കയറുന്ന വണ്ടി ഇബ്ലീസിന്റെ വണ്ടി, നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് സ്വർഗം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അത് നടക്കൂല. നമ്മൾ കയറുന്ന വണ്ടി അത് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വണ്ടി തന്നെ ആവണം. അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ആ പഴയ നന്മകളൊക്കെ നമ്മിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. സഹോദരിമാരൊക്കെ അത് ഓതുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാത്ത സംഗതിയല്ല. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി തബാറക ഓതുക. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി വാഖിയ സൂറത്ത് ഓതുക. വാഖിയ സൂറത്ത് പതിവാക്കിയാൽ ലം തുസിബ്ഹു ഫാഖത്തുൻ അബദാ, പട്ടിണി ഒരിക്കലും അവനെ ഏശുകയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നല്ലോ. വെള്ളിയാഴ്ച ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള ഒരു സൂറത്തുണ്ട്. ഏതാണത്? ഏതാണ്? യാസീനല്ലേ? യാസീനുണ്ട്. പിന്നെ അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത്. ഇന്ന് അൽ കഹ്ഫ് ഓതലൊന്ന് കൈവയ്ക്കുക. മാഷാ അല്ലാഹ്, മാഷാ അല്ലാഹ്. എത്ര ആളാ കൈവക്കാത്തത്? അൽ കഹ്ഫ് ഓതാൻ കൂടിയാലൊരു 15 മിനിറ്റ്. എന്താണ് അൽ കഹ്ഫിന്റെ ഒക്കെ പുണ്യം?
ഇതൊക്കെ പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാനത് ഇങ്ങനെ 2-3 വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയവുമായി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതായത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് പണികൾ നമ്മൾ എടുക്കണമല്ലോ. അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഒരാൾ ഓതിയാൽ ഒരുപാട് പുണ്യമുണ്ട്. സഹോദരിമാർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുന്നത്തുകളും, ജുമാ നിസ്കാരം സഹോദരിമാർക്ക് നിർബന്ധമില്ലെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് പകലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുന്നത്തും സഹോദരിമാർക്കും സുന്നത്താണ്. അൽ കഹ്ഫ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഓതിയാൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഓതിയ ആൾക്ക് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരെ അത് പ്രകാശമാണ് എന്ന് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി. അത് ഏത് പ്രകാശം? അതൊന്നും നമുക്ക് വിവരിച്ച് തരാൻ സാധ്യമല്ല. അത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു പ്രകാശമാണ്. മാത്രമല്ല ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്നയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാവലാണ് അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി. ദജ്ജാൽ എന്നാൽ ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മാ മിൻ നബിയ്യിൻ ഇല്ലാ അൻദറ ഉമ്മത്തഹു അൽ കദ്ദാബ്. ഈ ഒറ്റക്കണ്ണനും കള്ളനുമായ ദജ്ജാലിനെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാത്ത ഒരു നബിയും ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പൊ ദജ്ജാൽ ഖിയാമത്ത് നാളിലല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ? അല്ല, ദജ്ജാൽ ഖിയാമത്ത് നാളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും കുട്ടി ദജ്ജാലുമാർ, ദജ്ജാലൂന കദ്ദാബൂൻ, കള്ളന്മാരായ കുട്ടി ദജ്ജാലുമാർ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്നയിൽ നിന്നും അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്താണ് എന്നും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് ഓതുക. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേലിൽ സലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുക. നബിതങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ കണക്ഷൻ എത്രയുണ്ടോ അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ ഇങ്ങനെ ഉയരും. നബിതങ്ങളോടുള്ള കണക്ഷൻ എത്ര കുറയുന്നുവോ ഈമാൻ ഇങ്ങനെ താഴും. ഈമാൻ ഉയരുകയും ഈമാനിന്റെ ഗ്രാഫ് ഉയരും, ഈമാനിന്റെ ഗ്രാഫ് താഴും. അത് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 100 വട്ടമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. ഒരു സഹാബി നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഞാൻ എൻ്റെ സമയങ്ങളിലെ ജീവിതത്തിന്റെ 1/3 ഭാഗം തന്നെ, എൻ്റെ ആയുസിന്റെ 1/3 ഭാഗം തന്നെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നല്ല കാര്യം, പക്ഷേ ഇൻ സിത്ത ഫഹുവ ഖൈറുൽ ലക, ഇനിയും നീ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്നാൽ എൻ്റെ ആയുസിന്റെ പകുതി സമയവും അങ്ങയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, എന്നാൽ എൻ്റെ ആയുസ് മുഴുവനും, എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അങ്ങയുടെ മേൽ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഇദൻ ഔജബത ശഫാഅത്തി, എന്നാൽ നിനക്ക് എൻ്റെ ശഫാഅത്തിന് നീ അർഹനാണ്, എൻ്റെ ശഫാഅത്തിന് നീ നിർബന്ധിതനാണ്, എൻ്റെ ശഫാഅത്ത് നിനക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. സ്വലാത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടും മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ലോകത്ത് വലിയ ആളുകളൊക്കെ വലിയ ആളുകളായി തീർന്നത്. ലോകത്ത് മഹാന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ മഹാന്മാരായി തീർന്നത് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടുള്ള സ്നേഹവും നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേലിലുള്ള സ്വലാത്തും കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുക. ഒരു ദിവസം 100 തവണ എല്ലാ ദിവസവും അള്ളാഹുവോട് പൊറുക്കൽ തേടാതെ ഒരു ദിവസവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്ന് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി. ആരാണ് നബിതങ്ങൾ? സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഫഖദ് ഗഫറല്ലാഹു ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചില്ലേ, രാത്രി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് കാലൊക്കെ നീര് കെട്ടി വീർത്തപ്പോൾ എന്തിനാണ് റസൂലെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താങ്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയതും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നതാണല്ലോ, എന്തിനിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അഫലാ ഉഹിബ്ബു അൻ നകൂന അബ്ദൻ ശകൂറാ, അള്ളാഹുവിന് ഒരു നന്ദിയുള്ള അടിമയായി
ഞാൻ മാറന്റെ ആയിഷ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയടക്കം ഒരു ദിവസം വല്ലാഹി ഇന്നി ലഅസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ വഅതൂബു ഇലൈഹി ഫിൽ യൗമി 100 മറ 100 തവണ അല്ലാഹുവോട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പൊറുക്കൽ തേടുന്നു എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പോൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഒരു 100 തവണയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ പറയാതെ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങരുത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ പല സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിലും നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമെന്നോണം നമ്മുടെ സമയം തീർന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവുകയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്ത് പിരിയുകയാണ്. സമയം ഏറെ വൈകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറേ സമയമല്ല എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമുക്കൊരു മുസാഫഹത്ത് നടത്തി ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. യാ അക്രമൽ ഖൽഖി മാ ലിമൻ അലൂദു ബിഹി സിവാക ഇൻദ ഹുലൂലിൽ ഹാദിസിൽ അമീമി മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ദുആ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും പോവാളൂ, പെട്ടെന്ന് പിരിയും. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنتي من زلة عظومت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإشيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وإذا لصحبه صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. والآل والصحب ثم التابعين لهم
أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنعت عذابا تلبان ريح صبا وأطربا لسعاد العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف الناشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണമേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും നീ സ്വീകരിക്കണമേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്നെക്കുറിച്ചാണ് നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കത് നൽകണമേ റഹ്മാനേ നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പേടിയും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും നൽകണമേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പേടി നൽകണമേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പല രീതിയിലും പല കോലത്തിലും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടി അല്ലാഹുവേ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിലെങ്കിലും നിന്നിലേക്കുള്ള ഒരു ശരിയായ മടക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയെല്ലാം നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പൊറുക്കണമേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്ത ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ചെയ്ത ഞങ്ങൾ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്ത ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ല് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണമേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണമേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ കരുണ ചെയ്യണമേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ അവർ പാവങ്ങളാണ് അവരെ നീ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പലരും ഇന്ന് മണ്ണിനടിയിലാണ് റഹ്മാനേ അവർ ഏതൊരവസ്ഥയിലാണെന്ന് നിനക്കും അവർക്കും മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ അവരെ നീ ശിക്ഷിക്കരുത് തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ അവരെ നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ അവരുടെ ഖബർ നീ വെളിച്ചമാക്കണമേ അല്ലാ അവരുടെ ഖബർ നീ വെളിച്ചമാക്കണമേ അല്ലാ അവരുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണമേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണമേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും കുടുംബത്തിലും ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരിലും പല നിരക്കുള്ള രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും ശിഫാ നൽകണമേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണ ശിഫാ നൽകണമേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസർ എന്ന മാരക രോഗം ഇന്ന് പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസറിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന മറ്റു രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസറിന്റെയോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും മാരകമായ രോഗത്തിന്റെയോ അണുക്കളോ ശല്യങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അറിയാനും ഡോക്ടർ അറിയാനും വൈകിയാലും നീ എല്ലാം നേരത്തെ അറിയുന്നവനാണ് റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അത്തരം രോഗങ്ങളുടെ അണുക്കളെയെല്ലാം നീ കരിച്ചു കളയണമേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അത്തരം മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അതൊക്കെ താങ്ങാനുള്ള ഈമാനിക ശക്തിയും സബൂറുമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണമേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെയും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാം നീ കാണുന്നവനാണ്, എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണമേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണമേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലും അപ്പുറം ഖൈറിലും ബർക്കത്തിലും റാഹത്തിലും നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണമേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കച്ചവടങ്ങളിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണമേ റഹ്മാനെ. ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണമേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണമേ റഹ്മാനെ. കടങ്ങൾ വീട്ടി കൊടുക്കണമേ റഹ്മാനെ. വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണമേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ജോലികളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണമേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വിദേശത്തുള്ള പ്രവാസികൾ, ഗൾഫുകാർ അവരുടെ വീടും നാടും കുടുംബവും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ വീട് വിട്ടിറങ്ങി ഇനി അവസാനം പെട്ടിയിലാക്കി മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇത്തരം ഒരു ദുരവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകരുത് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പ്രതീക്ഷയോടെ പോയവർ അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ പടി കയറുവാൻ നീ വിധി കൂട്ടണമേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരെല്ലാം നീ കാക്കണമേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ അപകടങ്ങൾ, വാഹനാപകടങ്ങൾ, മറ്റു അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണമേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണമേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണമേ റഹ്മാനെ. ഭാര്യമാരെ സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണമേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ബോധവും നൽകണമേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അവസാനം നീ നന്നാക്കണമേ അല്ലാഹുവേ അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ള കലിമ പറഞ്ഞ് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണമേ റഹ്മാനെ. ദാഹം തീർന്ന നിലയിൽ മരിപ്പിക്കണമേ റഹ്മാനെ. വിശപ്പ് തീർന്ന നിലയിൽ മരിപ്പിക്കണമേ റഹ്മാനെ. മരണസമയത്ത് മൽഊനായ ഇബ്ലീസിന്റെ ശർറിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പാതിരയോടടുക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണമേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എല്ലാവർക്കും മജ്ലിസുൽ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു തന്ന എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും പ്രതിഫലങ്ങളും നൽകണമേ റഹ്മാനെ. പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന സഹോദരിമാർ, സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ ഉചിതമായ സവാബ് നൽകണമേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പരലോകം നീ വിജയിപ്പിക്കണമേ റഹ്മാനെ. അർശിന്റെ തണൽ നൽകണമേ റഹ്മാനെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തിരു കൈകളിൽ നിന്നും ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണമേ റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وبفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. സഹോദരന്മാരെ ദുആ വസിയത്തോടുകൂടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നാളെ ഞങ്ങളെ ദഫ്രാത്തിയുടെ വാർഷികമായിട്ട് ഇക്കടെ അതുപോലെ നടന്നുകൊണ്ടുള്ള നാളത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ നാളുമായിട്ട് ഇക്കടെ ദീനി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും ಬೇಗ ಬಂದಿಟ್ಟು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇശാ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ വാൾ പരിപാടിയുണ്ട്. ജൂനിയർ കബീർ ബാക്കവി പ്രസിദ്ധിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഫീർ ചാലിയം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയും ഒക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ നല്ല മഹത്തായ പ്രസംഗത്തും നാളത്തെ ദഫ്രാത്തി വാർഷികത്തും എല്ലാവരും ಬೇಗ ಬಂದಿട്ട് ഭാഗ്യമായിട്ട് ഇതിനെ വിജയിപ്പിച്ചു തരണം ചെന്നിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും.